బెనర్జీ రాజనన్ను బట్టి కూడా మీకు వందనాలు. அருமையான சார் வசந்தராவுக்காக நன்றி. ప్రియమైన మీ దాసులు వసంతరావు బట్టి వందనాలు. கர்த்தாவே உம்முடைய தேவதாசர்களை அழைத்து கொண்டு வந்து கர்த்தர் பயன்படுத்துகிறீர், உமக்கு கோடி நன்றி. ఇలా మీ దాసులను పిలిచి మీరు ఆహ్వానించి వాడుకుంటున్నందుకే స్తోత్రములు నాయనా. இப்பொழுது மற்படியார்கள் உம்முடைய பட்சத்தில் நிற்கிறோம், கர்த்தர் కన్నోకి పార్. అల్పులు మీ పక్షాన నిలుచుంటుండగా ప్రభువా దృష్టి ఉంచండి. உம்முடைய நாமம் மாத்திரம் மைப்படட்டும். మీ నామమునకు మాత్రమే మహిమ కలుగును గాకని. எங்களுக்கல்ல கர்த்தாவே, எங்களுக்கல்ல உம்முடைய திருநாமத்திற்கு மகிமை வர பண்ணும் என்று சங்கீதக்காரன் கதறினானே, அதுபோல இந்த வேளையிலே நாங்கள் கேட்கிறோம். మాకు కాదు యెహోవా, మాకు కాదు, మీ నామమునకే మహిమ కలుగును గాకని కీర్తనకారుడు పలికినట్లుగా మీ నామానికే ఘనత తెలుసుకోండి. எங்களை மூடி மறைத்துக் கொள்ளும் ஐயா. మమ్మల్ని మరుగు చేసి ప్రత్యక్షం అవ్వాలని சிலுவை நிழலிலே ఒప్పుக் கொடுக்கிறேன். మీ సిలువ నీడలో మమ్మల్ని దాచి எங்களை தரை மட்டும் தாழ்த்தி నేల మట్టుకు తగ్గించుకోండి. சிலுவையிலே உயர்த்தப்பட்ட கிறிஸ்து இயேசுவை உயர்த்தி பிடிக்க கிருபை செய். సిలువలో వేలాడిన యేసు ప్రభువారిని హెచ్చించి చూపే కృపలు దయచేయమని. உம்முடைய நாமம் மாத்திரம் மைப்படட்டும். మీ నామానికే మహిమ కలుగును గాకని. எங்களுக்கு பின்னே பேச போயிடும் தேவதாசனை வல்லமையாய் பயன்படுத்தி சிலுவையிலே இன்னைக்கு ஒரு சிலராவது ரட்சிக்கப்பட உதவி செய். తదనంతరం మాట్లాడబోచుంటున్న మీ దాసులను శక్తివంతంగా వాడుకొని అనేకులు మీ సిలువ వైపు ఆకర్షింపబడటానికి కృప చూపండి. எங்களை தரை மட்டும் தாழ்த்தி మమ్మల్ని నేల మట్టుకు తగ్గించుకొని ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమునే వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ஆமென். ఆమేన్. வருகை தந்த உங்கள் யாவருக்கும் மீண்டும் என் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள். చేరి వచ్చిన మీ అందరికి కూడా మరొకసారి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రేమ వందనాలు తెలియజేస్తుంటున్నాం. நான் முதல் முறையாக இந்த பகுதிக்கு வருகை தந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி என் அன்புக்குரியவர்கள் என்னுடைய அனுபவ சாட்சியை நீங்கள் இங்கு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டார்கள். கர்த்தருடைய ஊழியர்கள் பணிக்கிற பொழுது அதற்கு கீழ்ப்படிவது ஊழியக்காரனுடைய கடமை. ஆகவே அந்த கடமையை நிறைவேற்றும்படி நான் இருக்கிறேன். నేను మొదటిగా ఈ స్థలానికి వచ్చి ఉన్నాను కాబట్టి దేవుని సేవకులు మీ సాక్ష్యముతో కూడా స్వార్థను పంచుకొని అన్నారు. దేవుని సేవకులు చెప్పిన మాట ఒక సేవకునిగా నేను లోబడవలసిన బాధ్యత నా మీద ఉన్నది. என் பேர் பாலமுருகன் என்பதாகும். నా పేరు బాలమురుగన్ అని పిలుస్తారండి. கோவில் மாநகரம், கூடல் மாநகரம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற மதுரை மாவட்டத்துக்கு சொந்தக்காரன். గుడులు దేవాలయములతో నిండి ఉంటున్న మదురై ప్రాంతానికి చెందినవాణ్ణి. என் சிறிய வயதிலே 14 வயது வரையாக காதிலே கடுக்கனை அணிந்து கொண்டு ஓம் நமச்சிவாய நமோ நாராயணா என்று சொல்லி ஓத கற்றுக் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவன். నా చిన్న వయసులోనే చెవులకు పోగులు తగిలించుకొని చేతులలో గంటలు ఊపుతూ ఓం నమ శివాయ నమో నారాయణ అని శ్లోకాలు పలికే కుటుంబంలో పెరిగాను. ஒரு பூரா கழுத மாதிரி கத்திக்கிட்டே வர்றோம். தொண்டை சிறப்பாக இல்லாவிட்டால் ஒளிபெருக்கி we cannot. ఊరూర్లుగా వెళ్ళి గాడిదలా కేకలు పెడతాను. మైక్ సరిగ్గా లేకపోతే గొంతు పనిచేయదు. நான் உங்க ஆந்திராவுக்கு வந்து இப்ப கிட்டத்தட்ட 15 வருஷமா கத்திக்கிட்டு இருக்கேன். அது வேற. మేము ఆంధ్రాకి వచ్చి ఇంచుమించు 15 సంవత్సరాలుగా వచ్చి కేకలు పెడుతున్నాను. నిజమే. இப்ப ஒரு 12 நாள் அவங்களோட கூட தான் இருக்கிறேன். 12 రోజులుగా మీతో ఉంటున్నాం. நன்றி. நான் கூடல் மாநகரம், கோவில் மாநகரம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற மதுரை மாவட்டத்துக்கு சொந்தக்காரன். గుడులు దేవాలయాలు నిండి ఉన్న మదురై ప్రాంతానికి చెందినవాణ్ణి నేను. 14 వయது వரையாக காதிலே கடுக்கனை அணிந்து கொண்டு ஓ நமச்சிவாய நமோ நாராயணா என்று சொல்லி ஓத கற்றுக் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு குடும்பத்திலே பிறந்து வளர்ந்தவர். 14 ఏండ్లు వయసు వచ్చేంత వరకు చెవులకు పోగులు తగిలించుకొని జంజం వేసుకొని ఓం నమ శివాయ నమో నారాయణ అని శ్లోకాలు పలుకుతున్న కుటుంబంలో పుట్టి పెరిగాను. என் வாழ்க்கையிலே நானும் கூட பெருகினேன், என் அறிவு கூட பெருகினது. నా జీవితంలో నేను పెరిగాను, నాలో ఉన్న జ్ఞానము కూడా కొంత పెరిగింది. ஆளும் வளரணும், அறிவும் வளரணும், அதானே வளர்ச்சி. మనిషి పెరగాలి, జ్ఞానం పెరగాలి, ఇదే పెరగటం అంటే. பிரியமானவர்களே, தந்தை பெரியார் அவர்கள் எழுதின ஹிமாயனம் என்ற புத்தகத்தை படிக்க நேர்ந்தது. తండ్రి పెరియార్ గారు రాసిన హిమాయనం అనే పుస్తకం చదివాను. தந்தை பெரியார் அவர்களுடைய வழித்தோன்றல் தான் கடந்த 60 ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டை மாறி மாறி ஆட்சி செய்து கொண்டு இருக்கிறார். పెరియారు వారి యొక్క అనుచరులే తమిళనాడును గత 50 సంవత్సరాలుగా మారి మారి పరిపాలన చేస్తూ ఉంటున్నారు. அவர் எழுதின ஹிமாயனம் என்ற புத்தகத்தை படிக்க நேர்ந்தது. ఆయన రాసిన హిమాయనం అనే పుస్తకం చదివాను. என்னை மன்னிக்க வேண்டும், నన్ను మీరు క్షమించాలి.
அவர் எழுதின ஹீமாயனம் என்ற புத்தகத்தை படிக்க நேர்ந்தது. వారు రాసిన హీమాయనం అనే పుస్తకం చదివాను నేను. சிலை வழிபாடுகளில் இருக்கிறவர்களை காயப்படுத்த வேண்டும் என்ற சிந்தனை எனக்கு இல்லை. శిల్పాలు వెంబడించే వారిని గాయపరచాలన్న తలంపులతో కాదు గాని, சிலை வழிபாடுகளிலே முக்கிய சீரழிந்த బాలమురుగన్ மாற்றப்பட்டதை நான் உங்களோடு கூட சொல்ல விரும்புகிறேன். శిల్పాలు వెంబడించటములో మునిగి తేలిన బాలమురుగను నేను మార్పు చెందినానన్న సంగతి కొరకే చెప్తున్నాను. ஒரு மனிதன் ஒரு கல்லை எடுக்கிறான். ఒక వ్యక్తి ఒక రాయి తీసుకుంటున్నాడు. తనకు பிடித்தமான ஒரு உருவமாக வடிவமைக்கிறான். తనకిష్టమైన రూపాన్ని తన చేతితో రూపిస్తున్నాడు. తనకు பிடித்தமான ஒரு இடத்தில் வைக்கிறான். ఇష్టమైన చోట దానిని ఉంచి அதை தாழ விழுந்து பணிந்து கொள்கிறான். దాని ఎదుట సాగిలపడి మ్రొక్కుతాడు. அதிலே ஒரு கல்லை எடுக்கிறான். మిగిలిన రాతి ముక్కను తీసి நடந்து போவதற்கு படிக்கல்லாக அவன் பயன்படுத்துகிறான். నడిచి ఎక్కి వెళ్ళటానికి మెట్ల రాతినిగా దానిని అమర్చుచున్నాడు. அதிலே இன்னொரு కல்லை எடுக்கிறான். మిగిలిన రాతి ముక్కను తీసి துணி துவைப்பதற்கு பயன்படுத்துகிறான். బట్టలు ఉతికే బండగా దానిని వాడుతూ ఉన్నాడు. அதிலே இன்னொரு கல்லை எடுக்கிறான். మిగిలిన రాతి ముక్కలను చూసి துடைத்து தூக்கி போட்டு விடுகிறான். తుడిచి దూరంగా పడేసి వెళ్ళిపోతాడు. எதை துடைச்சு தூக்கி போட்டா நீங்களே అర్థం చేసుకోండి. దేన్ని తుడిచి దూరంగా పడేస్తారో మీకే అర్థమై ఉంటది. ప్రియమానవர்களே, இப்பொழுது ஒரு கேள்வி. ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న, அது எப்படி ஒரு கல்லானது வணங்க முடியும், இன்னொரு கல்லானது எப்படி துடைத்து தூக்கி விட்டு போட முடியும்? ఒక రాయినే దైవముగా ఎలా మ్రొక్కుతున్నారు, మిగిలిన రాయి వద్దని తుడిచి ఎలా దూరంగా పడేసి వెళ్తున్నారు? பகுத்தறிவாளன் சிந்திக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டார். జ్ఞానము కలిగిన వాడు ఆలోచన చేయాలని అందులో రాయబడి ఉన్నది. பிரியமானவர்களே, சிலை வழிபாடு எவ்வளவு அபாயகரமானது, அவமானத்துக்குரியது என்று சொல்லி சிலை வழிபாட்டுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தேன். శిల్పాలు వెంబడించడం ఎంత అవమానకరం, అపాయకరమైన సంగతి గుర్తెరిగి వెంబడించడం ఇక మానాను. பிறகு என்னுடைய சிந்தனை எல்லாம் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்களுக்கு போனது. తదనంతరం నా తలంపులన్నీ కమ్యూనిస్టు వైపు మళ్లించుకున్నాను. உழைத்தவனுக்கு நிலம் வேண்டும், உழைப்பவனுக்கு உரிமையிலே பங்கு வேண்டும் என்று சொல்லி செங்கடியை தோளிலே ஏந்தி கொண்டே, దున్నువానికి పొలములో పాలిభాగం కావాలని చెప్పి ఎర్ర రంగు జెండా భుజము మీద పెట్టుకున్నాను. இந்தியாவிற்கு மூவர்ண கொடி தேவையில்லை, செவர்ண கொடி தான் மிக சிறந்த தீர்வு என்று சொல்ல ஆரம்பித்தேன். భారతదేశానికి 3 రంగుల జెండా అవసరం లేదు, ఎర్ర రంగు జెండా ఉంటే చాలని సాధించాను. பிரியமானவர்களே, 3 ஆண்டுகள் மதுரை மாவட்டத்தின் செயலராக பணியாற்றினேன். 3 సంవత్సరాలు మదురై ప్రాంతంలో సెక్రటరీగా పనిచేశాను. எஸ்எஃப்ஐ என்று சொல்லப்படும் இந்திய மாணவர் சங்கத்திலே இந்தியாவினுடைய பொதுக்குழு உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவன் நான். ఎస్ఎఫ్ఐ అని పిలువబడుచుంటున్న ఇండియా యవనస్తుల సంఘములో నేను సెక్రటరీగా పనిచేశాను ఆ ప్రాంతంలో. பிரியமானவர்களே, 83 மதுரை சட்டமன்ற மேற்கு தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற வேட்பாளராக தெரிவு செய்யப்பட்டவன் நான். 83లో మదురై నియోజకవర్గములో ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నిక చేయబడ్డాను నేను. பிரியமானவர்களே, என் வாழ்க்கையில இன்னொரு பகுதி இருந்தது. నా జీవితంలో మరొక మలుపు ఉండేది. தற்காப்பு கலை என்கின்ற கராத்தே கலை. కరాటే కల్లో నన్ను నేను కాపాడుకోవటానికి அதை வாங்கின பட்டங்கள் பதக்கங்களை சொன்னால் அழிந்து போகிற மாவன் బాలమురుగனுக்கு మహిమయా இருக்கும். అందులో నేను పొందిన పట్టాలు పதకాలు చెప్పుకుంటూ వెళితే నశించిపోతున్న బాలమురుగనుకు గొప్పగా అనిపించుద్ది. ஆனால் இந்த பாவி மனம் திரும்பப்பட்டதை எப்படி என்பதற்காக, అయినా పాపాత్ముడనైన నేను ఎలా మారు మనసు పొందాను అన్నదాని కొరకే பிரியமானவர்களே, இதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். కొన్ని నేను చెప్పడానికి ఇష్టపడుతున్నాను. மதுரை மாவட்டத்திலே ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிடல் உண்டு. మేమున్న మదురై ప్రాంతంలో ఒక గొప్ప హాస్పిటల్ ఉండేది. அந்த வாசலிலே பெரிய வார்த்தை எழுதி இருப்பார்கள். ఆ ముఖ ద్వారం యొద్ద ఇలాంటి వాక్యం ఒకటి రాశారు. வாலிப தம்பி, தங்கை, ஐயா, அம்மா, ఎవర తమ్ముడా చెల్లి, అయ్యా అమ్మా, உலகத்தின் உச்சாணி கொம்பிக்கு போன బాలమురుగன் உங்களுடைய வீதிகளிலே, தெருக்களிலே, உங்களுடைய பகுதிகளிலே இறைவன் மாற்றப்பட்டதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். లోకమనే శిఖరములో ఎక్కి తిరిగిన బాలమురుగన్ మీ వీధిలో మీ ప్రాంతంలో నిలబడి ప్రభు నన్ను ఎలా మార్చాడన్న దాని కొరకే చెప్తున్నాను. బాలమురుగனை மாற்றின இறைவன் இந்த இரவு வேளையிலே உன்னையும் மாற்ற விரும்புகிறார். బాలమురుగన్ను మార్చిన ప్రభు ఈ రాత్రి వేళ నిన్ను కూడా మార్చడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ஆகவே உன்னுடைய செவிகளை, சிந்தனைகளை தர வேண்டும் என்று கேட்கிறேன். కనుక మీ యొక్క చెవులు, మీ యొక్క కళ్ళు ఈ వైపు మళ్లించాలని కోరుతున్నాను. என் அன்புக்குரியவர்களே, அதில் பெரிய ஒரு வாசகம் எழுதி இருப்பார்கள். అందులో ఒక వాక్యము రాసి ఉన్నారండి. ఈ దేశం உனக்கு என்ன செய்தது என்று கேட்காதே. ఈ దేశము నీకేం చేసిందని అడగొద్దు. நீ இந்த தேசத்திற்கு என்ன செய்திருக்கிறாய், ఈ దేశము కొరకు నువ్వేం చేసావని రాయబడింది. மாபெரும் அறிஞன் கென்னடி அவர்களுடைய வார்த்தை, మహాజ్ఞాని కెనడి గారు పలికిన మాటలవి. அந்த சிறிய வயதிலே, నేను చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడే என் பாரத தேசத்தினுடைய பெயர் புகழை உலக நாடுகளில் பரப்ப வேண்டும் என்று விரும்பினேன். భారతదేశం యొక్క పేరు ప్రఖ్యాతులు ప్రపంచ దేశాలకు చాటించాలని ఆశించాను. பிரியமானவர்களே, அந்த சிறிய வயதிலே ஒரு சாதனையாளனாக, புரட்சியாளனாக, உலகமெல்லாம் பேசப்படுகிறா மாற வேண்டும் என்று நான் விரும்பினேன். చిన్న వయసులో సాధన వీరులుగా, ఒక విప్లవకారునిగా
ప్రపంచమంతా నన్ను గురించి చెప్పుకోవాలని నేను ఇష్టపడ్డాను. பிரியமானவர்களே, நான் கற்றுக்கொண்ட கராத்தே கலையின் ஆழங்களுக்கு போனேன். కనుక నేను నేర్చుకుంటున్న కరాటే కళ లోతులోనికి వెళ్ళాను. 1978, 79, 80 மூன்று ஆளுங்கள் தமிழ்நாட்டின் சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை பெற்றேன். 1978, 79, 80 3 సంవత్సరాల్లో తమిళనాడు ఛాంపియన్షిప్ పట్టాన్ని పొందాను. 1983 ఆల్ ఇండియా చాంపియన్షిప్ పట్టத்தை பெற்றேன். 1983లో ఆల్ ఇండియన్ ఛాంపియన్షిప్ పట్టాన్ని పొందాను. 81 సౌత్ ఇండియన్ చాంపియన్షిప్ வாங்கினேன். 81లో సౌత్ ఇండియన్ ఛాంపియన్షిప్ పట్టాన్ని పొందాను. அதே 83 ஸ்ரீலங்காவில் நடக்கக்கூடிய ஷார்க் சாம்பியன்ஷிப் ஒட்டுமொத்த சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை வாங்கி கொடுத்தேன். అదే 83లో శ్రీలంకలో జరిగిన షార్క్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలో ఏకగ్రీవముగా పట్టాలు సాధించాను. அதே 83 டெல்லி என்ற சர்வதேச பயிற்சி முகாமில் கலந்து கொண்டு இந்தியாவிற்கு 4 தங்கம் 7 வெள்ளி பதக்கங்களை வாங்கி கொடுத்தேன். అదే 83వ సంవత్సరంలో ఢిల్లీలో జరిగిన సర్వదేశీయ పోటీలలో పాలు పంపులు పొంది భారతదేశానికి 4 బంగారు పతకాలు 7 వెండి పతకాలు సాధించాను. ప్రియమల్లే, అదే 83 முதலாவது கருப்பு பட்டை సింగపూర్ దేశத்தில் பெற்றேன். అదే 83వ సంవత్సరంలో నా మొదటి బ్లాక్ బెల్ట్ సింగపూర్ పట్టణంలో పొందాను. அந்த 83 உலக சாதனையாளர்கள் பட்டியல் என்று அழைக்கப்படுகின்ற கின்னஸிலே இந்தியாவினுடைய பெயரை பதிவு செய்ய தேவன் உதவி செய்தார். అదే సంవత్సరములో ప్రపంచ సాధన వీరుల పట్టియల్ అని పిలువబడుతున్న గిన్నెస్ పుస్తకములో నా పేరు కూడా రావడానికి ప్రభు సహాయం చేశాడు. அந்த 83 அதிக விருதுகளை வாங்கி குவித்திருந்ததினாலே, అదే 83వ సంవత్సరములో ఎక్కువ బిరుదులు సాధించినందును బట్టి இந்திய அரசாங்கம் என்னை கௌரவிக்க வேண்டும் என்று விரும்பி భారతదేశ ప్రభుత్వపు వారు గౌరవించాలని తలంచి இந்தியாவினுடைய தலை சிறந்த விருது ஜனாதிபதி விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது. భారతదేశంలో ప్రఖ్యాతిగాంచిన రాష్ట్రపతి గారి ద్వారా నాకు బిరుదులు ఇచ్చి సన్మానించారు. அந்த விருதிலே கலந்து கொண்டு அன்றைய பாரத பிரதமர் அன்னை இந்திரா காந்தி ఆ அவர்கள், సదస్సులో పాలు పంపులు పొందిన ఆ దినాల్లో భారతదేశ ప్రథమ మంత్రి గారైన శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు என்னை கட்டிப்பிடித்து முத்தமிட்டு சொன்னார்கள், నన్ను కౌగలించి ముద్దు పెట్టి ఇలా చెప్పింది, இதுபோல சாதனையாளர்கள் இந்திய தேசத்திற்கு தேவை. ఇలాంటి సాధన వీరులు భారతదేశానికి అవసరం అంది. எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அது. నాకు అలా పలకగా చాలా సంతోషం ஆனால் అనిపించింది. இன்றைக்கு அதை விட பெரிய சந்தோஷம், అయినా ఈ దినం అంతకంటే ఎక్కువ సంతోషం என் ఏంటంటే பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு என் பெயர் ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. నా పాపాలన్నీ క్షమించబడి నా పేరు కూడా జీవ గ్రంథములో వ్రాయబడి ஆகவே ఉన్నది. நான் இறைவனை துதித்து ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ఇందుకై నా ప్రభువు నేను స్తుతించి స్తోత్రిస్తుంటున్నాను. என் வாழ்க்கையில திருப்புமுனை 1986. నా జీవితంలో మలుపు ఏంటంటే 1986వ సంవత్సరంలో 7வது தெற்காசிய போட்டியில் இந்தியாவின் சார்பாய் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டேன். 7వ సౌత్ ఏషియన్ పోటీలలో భారతదేశపు తరపున పిలువబడ్డాను. அன்றைக்கு இந்தியா 22 பதக்க பட்டியலை 22 பதக்கங்களை பெற்றது. అప్పటికి మన భారతదేశం 22 పతకాలు సాధించి ఉండగా நான் மாத்திரம் 21 பதக்கங்களை பெற்று இந்தியாவினுடைய பதக்க பட்டியலை முன்னிலைக்கு கொண்டு வந்தேன். నేను ఒక్కనే అందులో 21 పతకాలు సాధించి భారతదేశాన్ని ముందు స్థాయిలోనికి తీసుకుని 4 వచ్చాను. தங்கம் 7 வெள்ளி 10 வெங்கல பதக்கங்களோடு அந்த வருஷத்திற்குரிய தெற்கு ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை பெற்று திரும்ப தேவன் உதவி செய்தார். 4 బంగారు పతకాలు 7 వెండి పతకాలు 10 ఇత్తడి పతకాలు సాధించి ఆ సంవత్సరానికి అవసరమైన సౌత్ ఏషియన్ ఛాంపియన్షిప్ పట్టాన్ని భారతదేశానికి దక్కించాను. நான் இந்திய தேசம் திரும்பினேன். నేను భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చాను. என்னுடைய தமிழ்நாட்டை அப்பொழுது ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த தமிழக மக்களுடைய இதய தெய்வம் என்று போற்றப்பட்ட అప్పట్లో తమిళనాడును పరిపాలన చేస్తూ తమిళ ప్రజల ద్వారా హృదయ దేవుడని పగడబడుచున్నా அன்றைய முதலமைச்சர் டாக்டர் எம்ஜி ராமச்சந்திரன் அவர்களிருந்து అప్పట్లో ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటున్న డాక్టర్ ఎంజి రామచంద్రన్ గారి ద్వారా தமிழ்நாட்டின் தலை சிறந்த விருது அண்ணா விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது. తమిళనాడులో ప్రఖ్యాతిగాంచిన అన్నా బిరుదునిచ్చి నన్ను సన్మానించారు. போதும் 10 நிமிஷத்துக்குள்ள சொல்ல நினைச்சேன், சொல்லி ఒక முடிச்சிட்டேன். 10 నిమిషాల్లో చెప్పాలనుకున్నాను, చెప్పేశాను. என் அன்புக்குள்ளே இந்த பாவி மனம் திரும்பினதை பற்றி சொல்ல விரும்புகிறேன். నా ప్రియులారా, ఇప్పుడు పాపాత్ముడనైన నేను ఎలా మారు మనసు పొందానన్న దాని కొరకు చెప్తున్నాను. பிரியமானவர்களே, என் வாழ்க்கையிலே பணம் இருந்தது, பதவி இருந்தது, பலம் இருந்தது, என்னை சுற்றிலும் ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டம் உண்டானது. ప్రియులారా, నా జీవితంలో ధనం ఉన్నది, పదవులు ఉన్నాయి, పలుకుబడి ఉన్నది, నన్ను వెంబడించే ఒక సమూహము కూడా ఉండేది. 25,000க்கும் அதிகமான இளைஞர் பட்டாளம் என்னிடத்தில் கராத்தே கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்தது. 25,000 మంది కంటే ఎక్కువ మందికి నేను నా యవనస్తులకు కరాటే నేర్పించాను. ஒரு பெரிய கூட்டம் என்னை சுற்றி உருவானது. ఒక గొప్ప గుంపు వారు నన్ను వెంబడించేవారు. என்னை சுற்றி உருவான இந்த கூட்டத்தை பார்த்து నన్ను వెంబడిస్తుంటున్న యవన సమూహాన్ని చూసి அரசியல்வாதிகளும் ஆன்மீக மக்களும் அமைச்சர்களும் என்னை தப்பான பாதைக்கு அழைத்து செல்ல ஆரம்பித்தார். రాజకీయ నాయకులు మంత్రివర్గానికి చెందిన వారు నన్ను తప్పిదముగా వాడుకోవటం మొదలుపెట్టారు. இரவு 9 மணி வரையாக கராத்தே வீரனாக ஆசிரியனாக இருக்கக்கூடிய பாலமுருகன், రాత్రి 9 గంటల వరకు కరాటే వీరునిగా తర్బీతు నేర్పేవాడనైన బాలమురుగనను నేను இரவு 9 மணிக்கு பிறகு 9 గంటల తదనంతరం சமூக விரோதிகளோடு கூட கரங்களை கோர்த்துக் கொள்கிற அவலட்ச நிலைமைக்கு அவன் தள்ளப்பட்டான். సమాజ విరోధులతో కలిసి వారి చేతులు కలుపుకొని
అసహ్యమైన బ్రతుకులు బ్రతకటం మొదలు పెట్టాను. விரலுக்கு ஒரு விலை, கைக்கு ஒரு விலை, தலைக்கு ஒரு விலை என்ற அவனுடைய வாழ்க்கை மாறியது. వేళ్ళు తీస్తే ఒక రేటు, చేతులు తీస్తే ఒక రేటు, తలలు తీస్తే ఒక రేటు తీసుకొని బ్రతికాను. காற்றாற்று வெள்ளத்தை போல, காட்டு கழுதையை போல బాలమురుగన్ మారినాడు. అడవి గాడిద వలె, నీటి వరదల వలె నా జీవితాన్ని మళ్లించుకున్నానండి. పావిகளில் ప్రధాన పావి పౌలు என்று తన్னை அவன் ప్రకటనப்படுத்திக் கொண்டான். అప్పట్లో పాపులలో ప్రధాన పాపిని పౌలని తనను గురించి చెప్పుకుంటే, ஆனால் பிரியமானவர்களே 20ஆம் நூற்றாண்டின் பிரதான பாவியாக బాలమురుగనే మారిపోனான். 20వ శతాబ్దములో ప్రధాన పాపినిగా బాలమురుగనే మారాను. பிரியமானவர்களே அவனுடைய வாழ்க்கை எங்கு திரும்பினாலும் பாவங்கள், ரோகங்கள், శాపங்கள் என்று మార ఆరంభించింది. నా జీవితంలో ఎటువైపు చూసినా పాపములతో, శాపములతో, నెమ్మది లేని జీవితంతో బ్రతికాను. ప్రియమానవే, இந்த வேளையிலே இறைவன் என் மீது அன்பு கொண்டார். ఇలా జీవిస్తూ ఉంటుండగా ప్రభు నన్ను ప్రేమించి, పావిகளை யாரும் நேசிப்பது இல்லை ప్రియమానவர்களே. ఇలాంటి పాపులను ఎవరు ప్రేమించేవారు ఉండరు ప్రియులారా. చెప్పండి, కుడికిరవనా, అడికిరవనా, రౌడీ యారాவது విరుంబువానా? త్రాగుబోతు వాడిని, దెబ్బలాడేవాడిని, రౌడీజం చేసేవాడిని ఎవరైనా ప్రేమిస్తారండి? చెప్పనా? చెప్పండి. హీరోయిజమా, యాంటీ హీరోయిజమా? చెప్పయ్యా. என் அன்புக்குரியவர்களே, నాకు ప్రియమైన వాళ్ళారా, సినిమాவில் సాధ్యమాయి இருக்கலாம். సినిమాలో సాధ్యమేమో కానీ యాంటీ హీరోయిజం ఇస్ ఎ హీరో. యాంటీ హీరోయిజం హీరో. ஆனால் నిజ வாழ்க்கையிலே, నిజ జీవితంలో யாரும் అలాంటి వారిని ఎవరు ప్రేమించరు. எல்லாம் வணக்கம் சொல்லுவான். నేను రోడ్డు ఎమిటి వెళ్తున్నప్పుడు అందరూ నమస్కారం అని అంటారు. మాస్టర్ వణకనువా, మాస్టర్ గారు నమస్కారం అంటారు. కరాటే మాస్టర్ వణకనువా. ఆ దినములో కరాటే మాస్టర్ను, இப்ப பாஸ்டர் ஆயிட்டாரு. ఇప్పుడు పాస్టర్ అయ్యాను. పోనొன்னு சொல்லுவான், అటు దాటాక யாருக்கோ சாவு வருது, இவனுக்குலாம் வர மாட்டேங்குது. ఎవడెవడో చేస్తున్నాడు, ఈడు ఎప్పుడు చేస్తారా అని అనుకుంటారు. తాయి சொல்லி இருக்கிறான், నన్ను కనిపెంచిన నా తల్లి కూడా అనేది, இதெல்லாம் இன்னைக்கு சாவா, నువ్వు ఎప్పుడు చస్తావురా అని. பாவிகளை யாரும் நேசிப்பது இல்லை. ఇలాంటి పాపాలు చేస్తే ఎవరు ప్రేమించరండి. பாவிகளை நேசித்த ஒருவர் உண்டு. పాపులను ప్రేమించిన వాడు ఒకే ఒకడున్నాడు, அவர்தான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து. ఆయనే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు. பாவிகளை ரட்சிக்க இயேசு கிறிஸ்து பூமிக்கு வந்தார் என்கின்ற வார்த்தை எல்லா உண்மைக்கும் அங்கீகரிப்புக்கும் பாத்திரமாய் இருக்கிறது. పాపులను రక్షించుటకు క్రీస్తు యేసు లోకమునకు వచ్చిననే మాట నమ్మదగినది, పూర్ణ అంగీకారమునకు యోగ్యమునై ఉన్నది. என் அன்புக்குள்ளே தேவனுடைய மனிதர்களை ஆண்டவரிடத்தில் అనిపినాர். ప్రియమైన వారలారా, ఇలా జీవిస్తూ ఉంటుండగా దేవుని దాసులను దేవుడు నా దగ్గరికి పంపాడు. ஒரு நண்பனுடைய உறவினர் பலவீனப்பட்டார், அவரை பார்க்க ஆஸ்பத்திரிக்கு போனேன். ఒకసారి నా స్నేహితుని యొక్క బంధు ఆరోగ్యం బాలేకపోతే ఆయన చూడటానికి హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను. அப்பொழுது தேவனுடைய மனிதர்கள் அந்த ஹாஸ்பிடல் வாசலிலே நின்று கொண்டு இறை வார்த்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். దేవుని దాసులు హాస్పిటల్ గుమ్మం దగ్గర నిలబడి దేవుని మాటలు చెప్తూ కరపత్రికలు పంచుతున్నారు. எனக்கு ஒரு పుస్తకத்தை கொடுத்தார். నా చేతికి కూడా ఒక పుస్తకాన్ని అందజేశారు. మనుషునుடைய హృదయం என்ற ஒரு పుస్తకం. దాని పేరు మానవుని హృదయం అని రాయబడి ఉన్నది. கொடுத்தவர் వయదుకు పెరియவர். నాకు పుస్తకాన్ని అందించిన వారు నాకంటే వయసులో పెద్దవారు. நான் மரியாதை நிமித்தம் வாங்கிக் கொண்டேன். మర్యాద కొరకు తీసుకున్నాను. அதை நான் வாங்கிக் கொண்டு என் அலுவலக அறையிலே போய் தூக்கி எறிந்து விட்டேன். తీసుకున్నాను కానీ ఆఫీస్ గదిలో తీసుకెళ్లి పడేశాను. காரணம், எங்கள் தென்பகுதியிலே இந்த கிறிஸ்தவத்தை தழுவினவர்கள் முழுவதுமே தாழ்த்தப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள். కారణం, మా దక్షిణపు వైపున క్రైస్తవ్యాన్ని పుచ్చుకునేవారు తక్కువ కులముగా భావించేవారు. ஆக இந்த கிறிஸ்தவர்களை கண்டால் எனக்கு அவ்வளவு இஷ்டம் இல்லை. క్రైస్తవులంటే అంత ఇష్టం ఉండేది కాదు అండి. నన్ను మీరు క్షమించాలి. ఉయంద కులத்தில் பிறந்ததால் என்னவோ அந்த சிந்தனை வந்ததா என்று எனக்கு தெரியாது. ఒకవేళ అగ్ర కులములో పుట్టానన్న తలంపులతో అలా చేశామో ఏమో తెలియదు కానీ நான் எத்தனையோ முறை தேவனுடைய மனிதர்களுடைய கரங்களில் இருக்க புத்தகங்களை கிழித்து, வேதத்தை கிழித்து அடித்து விரட்டியிருந்தான் இந்த బాలమురుగన్. ఎన్నోసార్లు దైవజనులు వెళుతూ ఉంటే వాళ్ళ చేతిలో ఉన్న బైబిల్ లాక్కొని వారిని కొట్టి బైబిల్ కాల్చి చింపేసిన వాడిని. 1947 வெள்ளைக்காரர்களை எப்படி இந்த கப்பலேற்றி அனுப்பினோமோ அப்பொழுதே இந்த வெள்ளைக்கார தெய்வத்தையும் அனுப்பி விட்டோம் என்று சொன்னவன் బాలమురుగన్. 1947 సంవత్సరంలో తెల్లవారిని భారతదేశం నుండి పారదోలినప్పుడు వారి దేవుని కూడా వాడెక్కించి వారితో కూడా పారదోలేమని చెప్పాం. அவர்களுக்கு இங்க என்ன வேலை என்று கேட்டிருக்கிறேன். అట్టి వారికి దేశంలో ఏం పని అన్నాను. அப்படிப்பட்டவன் தானே బాలమురుగన్. అలాంటి వాన్నే బాలమురుగన్. ஆக அந்த புத்தகத்தை எனக்கு இஷ்டம் இல்லை. ఆ పుస్తకం చదవటంలో నాకు ఇష్టం లేక என்னுடைய అலுవలగ అறையிலே தூக்கி எறிந்தேன். నా ఆఫీస్ గదిలో పడేశాను. అలువలగ అறை என்றால் ఆఫీసు అని అంటే என்னுடைய కరాటే పైర్చి అలువలగ అறை. నేను కరాటే తర్బీతు నేర్పించే గది. இரவு 9 மணிக்கு பிறகு రాత్రి 9 గంటల తదనంతరం என்னுடைய అలువలగ అறை தான் నా ఆఫీస్ గదే. పోలీస్ స్టేషన్, కోర్టు எல்லாம் நம்மதான். పోలీస్ స్టేషన్ లో, కోర్టులో చేసే పనులని నేనే చేస్తాను. జడ్జి నాందా, అங்க இருக்கக்கூடிய ఎస్పీ నాందా. జడ్జి నేనే, ఎస్పీ నేనే. అర్థమాచా? అంటే అర్థమైందా? அது நம்மதான் அதெல்லாம். అక్కడ నేనే అన్ని చేసేవాడిని. అప్పుడు அந்த இரவிலே அன்றைக்கு ஒரு பஞ்சாயத்து பேசி முடிச்சு ఆ రాత్రి వేళ కూడా ఒక తీర్పు చెప్పాల్సి వచ్చి ప్రియమలే நாங்க படுத்திருக்கிறேன். నేను పడుకున్నాను. அந்த டேபிள் மேல தூக்கி எறியப்பட்ட அந்த புத்தகம் அந்த காத்துக்கு அப்படியே ஆடுது. అప్పట్లో టేబుల్ మీద తీసి పడేసిన పుస్తకం
ఆ రాత్రి గాలికి, ఫ్యాన్ గాలికి అలా కాగితాలు ఎగురుతున్నాయి. இறைவனுடைய கிருபையை பாருங்க. ప్రభు కృపను చూడండి. வா 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 அந்த புத்தகம் கூப்பிடுது. రా రా అన్నట్లుగా నన్ను పిలిచినట్టు நான் எந்திரிச்சேன். నేను లేచి இந்த புத்தகத்துல என்னடா சொல்லியிருக்கான்? ఈ పుస్తకంలో ఏమి రాసి ఉంటారు? படிக்கிறது తప్పు இல்ல, చదివితే తప్పు లేదు, ఏற்றுకొల్றதான తప్పు. నమ్ముకుంటేనే కదా తప్పు. நான் எழுந்திருத்து அந்த புத்தகத்தை வாசிக்க, నేను లేచి ఆ పుస్తకం పట్టుకొని చదువుతున్నాను. அதுல ஒவ்வொரு மிருகமாக போடப்பட்டு అందులో ఒక్కొక్క మృగాన్ని చిత్రించి ஒவ்வொரு மிருகத்திற்கும் ஒரு குணங்கள் சொல்லிக்கொண்டே வந்தார். ఒక్కొక్క మృగానికి ఉన్న గుణాలు చెప్పారు. అందులో அந்த குணங்கள் எல்லாம் எனக்கு இருப்பதாக பார்த்தேன். అట్టి గుణ లక్షణాలన్నీ నాలో ఉన్నట్లుగా అర్థమై, మనిషిన్ తిరుకులే మనిదం இருக்கிறதா, మిరుగం இருக்கிறதா? మానవునిలో మానవుని స్వభావం ఉందా, మృగము లాంటి స్వభావం ఉందా? చెప్పండి, చెప్పయ్యా. సాక్రటీస్ சொன்னான் மனித சமூக விலங்கு, సోషల్ అనిమల్ என்று சொன்னான். సాక్రటీస్ చెప్పాడు మానవుడు సమాజంలో జంతువు లాంటి వాడని. మనిదనుకుల్ మిరుగం இருக்கிறதா? మానవునిలో మృగములు ఉన్నాయా? అమ్మా, உங்க ஊர்ல பொது தண்ணி குடிக்கிற குழாய் ஏதாவது இருக்கா? మీ ఊర్లో వీధులలో పంపులు నీళ్లు పట్టుకునే కుళాయిలు ఉన్నాయి కదండి. ఉందా లేదా? చెప్పగా ఉన్నాయా లేవా? ఉందా లేదా? సరే, அதுல ஒரு சண்டை வந்துருச்சு. నీళ్లు పట్టుకునే సమయంలో ఏమైనా గొడవ పడ్డారు అనుకోండి, எப்படி இருக்கும் சண்டை? ఏమనుకుంటారు చెప్పండి? అక్క చెప్పు, எப்படி இருக்கும்? ఏమనుకుంటారు? కాదు గుర్తు కేక முடியாது, అసలు చెవులలో వినలేం. నాయి కూడా తోతు ఎప్పుడుదానమ్మా, కుక్క కూడా ఓడిపోవాలి మీరు అనుకునే మాట. చెప్పయ్యా, చెప్పండి. మనిదనుకుల్ మిరుగం இருக்கிறதா? మానవునిలో మృగము ఉన్నదా? వేదం சொல்லுகிறது, ఈ గ్రంథము చెప్పుచున్నది నాకిల్ இருக்கிறது. పాములో ఉన్న విషం మానవుని నాలుక క్రింద ఉంది. ఉందా లేదా? అవునా కాదండి? చెప్పయ్యా, చెప్పండి. இப்போ సెల్ ఫోన్ வந்துருச்சு. ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్లు ఉన్నాయిగా. இப்போ என்ன సెల్ ఫోన్ எடுத்தோன்னா எப்படி? సెల్ ఫోన్లు ఎలా మాట్లాడుతున్నాం? అన్నా వందనాలన్నా, అన్నా వందనాలన్నా అంటావు. తర్వాత చెప్పరే అన్నా బాలమురుగన్ తెలుసు, బాలమురుగన్ తెలుసా? ఉందా లేదా? మాట్లాడుతున్నావా లేదా? చెప్పండి అన్నా, చెప్పునా, ఉందా లేదా? ஒரு பொம்பளையும் சேர்ந்தா அடுத்த வீட்டுல நடக்கக்கூடிய ரகசியத்தை தான் சொல்லிக்கிட்டு இருப்போம். ఇద్దరు ఆడోళ్ళు కలుసుకుంటే ప్రక్కింటోళ్ళు చేసే రహస్యమైన పనులని వీళ్ళకి తెలిసిపోతాయి. చెప్పండి, சொல்லல தூக்கம் வருமா? అయ్యా మాట్లాడుకుంటారు, లేకపోతే నిద్రపోరు. పాంబిన్ విషం నాకిల్ இருக்கிறது. పాములో ఉన్న విషం మానవుని నాలుక క్రింద ఉంది. చెప్పండి, ఉందా లేదా? అవునా కాదండి? எப்படி நரியானது தன் தந்திரமாய் மற்றவர்களை மயக்கி ஏமாற்றி விடுகிறதோ, నక్క ఎలా తంత్రగొండితనముగా ఇతరులను మోసపుచ్చుతుందో, இன்றைக்கு இருக்கக்கூடியதான உலகத்தினுடைய தலைவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு மக்களை மயக்கி விடுகிறார்கள். రాజకీయ నాయకులందరూ కూడా మానవులను మోసం చేస్తున్నారు. ప్రియమానులే, எப்படி மயில் தன் அழகை காட்டி மயக்கி விடுகிறதோ, నెమలి తన రెక్కలు విప్పి ఇతరులను ఎలా ఆకర్షించుకుంటుందో, உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சினிமா நடிகைகள் என்று தன் అழகை కాటి మయకి విడిகிறாరు. ప్రపంచంలో ఉన్న సినీ నటులు నటురాండ్రు అందరూ వారి అందము ద్వారా అనేకులను వారి వైపు ఆకర్షించుకుంటున్నారు. ஒரு மிருகம் எப்படி அடித்து கொன்று விடுகிறதோ, ఒక మృగము తోటి జంతువుని ఎలా కొట్టి చంపుతుందో, మనిదனை మనిదన్ கொன்று விடுகிறார். మానవుడు తోటి మానవుని మీద పడి చంపేస్తున్నాడు. చెప్పండి, మనిదనుకుల్ మిరుగం இருக்கிறதா இல்லையா? చెప్పండి, మానవునిలో మృగము లాంటి స్వభావాలు ఉన్నాయా లేవా? చెప్పండి అన్నా, చెప్పు, ఉందా లేదా? అవునా కాదండి? ప్రియమానవர்களே, அந்த மிருகத்தின் குணமெல்லாம் எனக்கு இருப்பதாக பார்த்தேன். ఆ మృగములో ఉన్న గుణ లక్షణాలన్నీ నాలో ఉన్నట్లుగా అర్థమై, లూకాసు నற்செய்தி పుస్తకத்திலே ఐశ్వర్యమానత్తులో కేట్కపట్ట కేள்வி என்னிடத்தில் கேட்கப்பட்டது. ఆ లూకా సువార్తలో ధనవంతుని ఎదుట అడగబడిన ప్రశ్న నాతో అడిగినట్లు, ఇவ்வளவு పేరోడు పొగలోడు இருக்கிறாயே, ఇన్ని పేరు ప్రఖ్యాతులు గాంచాను అంటున్నావే, நீ మరిத்து పోனால், ఈ రోజు మరణిస్తే நீ సేకరించది యారుடையదా? నువ్వు సంపాదించినవన్నీ ఎవనివవుతాయి? యారుடையதாகும்? ఎవనివవుతాయి? என் అன்பుకులే యోసిத்து பாருங்கள். నా ప్రియులారా ఆలోచన చేయండి. நான் పడుతున్న அந்த పడకే విట్టు ఎந்திరిచేன். నేను పడుకున్నాను, పడకల నుండి లేచి அந்த పడుతుకిட்டு தான் படிச்சிட்டு இருந்தேன். అంతవరకు పడుకునే చదివాను. ఇప్పుడు ఎந்திరిచేன், ఇప్పుడు లేచాను. நான் என்ன சேர்த்து வச்சிருக்கேன்? నేనేమేమి సేకరించాను? రావ తెరనే, టేబుల్ డ్రాయర్ తెరిచాను. ஒரு గేర్ పేపర్ இருந்துச்சு, ఒక్కొక్క పేపర్స్ ఉన్నాయి, எடுத்தேன், తీసుకున్నాను, నాలా మడిచేன், 4 మడతలు என்ன పెట్టాను. சேர்த்து வச்சிருக்கேன்? అంతవరకు ఏమేమి సేకరించాను? ఇండియాకి 24 తంగ పథకం, భారతదేశానికి 24 బంగారు పథకాలు, 34 వెள்ளి పథకం, 34 వెండి పథకాలు, 48 వెంగళ పథకం, 48 ఇత్తడి పథకాలు, 3 ఇంచు ఉయరத்திலிருந்து 3 ఇంచుల ఎత్తులో నుండి 7 అடி ఉయరం, என்னை விட அதிகம், 7.5 అడుగుల ఎత్తు వరకు இதுவரை 121 தேசத்திற்கு போயிருக்கிறேன். 121 ప్రపంచ దేశాలకు వెళ్ళాను. 181 உலக நாட்டு போட்டியிலே கலந்து கொண்டிருக்கிறேன். 181 ప్రపంచ దేశ పోటీలలో జయించాను. పట్టங்கள் పథకங்கள் எல்லாம் எழுதினேன். నేను పొందిన పట్టాలు పథకాలన్నీ లెక్క పెట్టి రాశాను. இவ்வளவுதான். ఇంతే వచ్చాయి. చెప్పండియా, ఎవలవే? ఎంత వచ్చాయి?
అమ్మా ఎவ்வளவு ఎన్ని ఉన్నాయి? కట్టది కయ్యలవు, నేర్చుకున్నది అరచేయి అంతే. కట్టది కయ్యలవు, నేర్చుకున్నది ఒక అరచేయి అంతే. నువ్వేమేమి நீங்க సేకరించుకున్నావు எழுதி பாருங்களேன். నువ్వు కూడా రాసుకొని చూడు. எனக்கு ஒரு 10 ஏக்கர் இடம் இருக்கியா, 10 ఎకరాల పొలం ఉంది, ஒரு 100 ஏக்கர் 100 பவுன் செயின் இருக்கு, 100 సవర్ల సొమ్ము ఉంది, ஒரு 2-3 கார் இருக்கு, 2-3 కార్లు ఉన్నాయి, ஒரு 10 வீடு இருக்கு, 10 ఇల్లు ఉన్నాయి, நான் 2 பட்டம் படிச்சிருக்கேன், 2 పట్టాలు ఉన్నాయి. చెప్పండి. అப்புறம் ఇంకేం చెప్పనా ప్రవీణ్ చెప్పు, என்ன உண்டு? ఇంకేముంటాయి? எழுதியாச்சு, రాసుకోండి. ఇవ్వలதான், నీ కట్టది ఇవ్వలதான், నువ్వు నేర్చుకున్న తనం ఇంతే, చేత్తది ఇవ్వలதான், నీవు సేకరించుకున్నది ఇంతే, సొత్తుకలు ఇవ్వలதான், నీ ఆస్తి ఇంతే. ఇవ్వలதான். பிறகு తరువాత వేదం சொல்லுகிறது, గ్రంథములో రాయబడింది, పాపం உன் வீட்டு వాసற்பడిயிலே పడుతు கிடக்கும். నువ్వు చేస్తున్న పాపము నీ ఇంటి వాకిట పొంచి ఉంటాయి. உன்னுடைய பாவம் உன்னை நிழல் போல தொடரும். నీ పాపము నిన్ను నీడవలే వెంటాడుతుంది. எங்க போனாலும் உன் பாவம் தொடரும். నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నీ పాపం వస్తుంది. நான் நின்று பேசிட்டு இருக்கேன், నిలబడి నేను మాట్లాడినా என் நிழல் நினைக்குது, నా నీడ నా వెనకనుంది. எங்கெல்லாம் வரும், ఎక్కడెక్కడికి వచ్చుద్ది? நான் போனாலும் வந்தாலும் நின்றாலும் படுத்தாலும் குடிச்சாலும் தகுச்சாலும் அந்த நிழல் கூடயே வரும். నేను కూర్చున్నా లేచినా నిలిచినా నడిచినా నా నీడ నా వెంటనే ఉంటుంది. நண்பா நண்பா, స్నేహితులారా, வாலிப தம்பி தங்கை, యవన తమ్ముడా చెల్లి, பகுதிவாழ் பெரியோர்களே தாய்மார்களே, என் ரத்தத்தின் ரத்தமாய் இருக்கிற உடன்பிறப்பே, ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న పెద్దలారా, తల్లులారా, తోబుట్టు లాంటి రక్త సంబంధులాకులారా, பிரியமானவர்களே, உன்னுடைய சொத்து உன்னை தொடராது, నీ ఆస్తి నిన్ను వెంటాడదు, படிப்பு உன்னை தொடராது, నీ విద్య నిన్ను உன் వెంటాడదు, ஜாதி உன் குலம் உன் கோத்திரம் உன்னை నీ தொடராது, జాతులో నీ కులాలో నీ గోత్రాలో నిన్ను వెంటాడు, உன் பாவம் உன்னை தொடரும். నువ్వు చేసే పాపము నిన్ను వెంటాడుతుంది, உன்னை பாவம் தொடர்ந்து பிடிக்கும். నీ పాపము నిన్ను తరిమి పట్టుకుంటుంది. படித்த படிப்பு, சேர்த்த பட்டங்கள், வாழ்ந்த வாழ்க்கை, இருக்கிற சொத்துக்கள் உன்னுடைய சொத்துக்கள் அல்ல. చదువుకున్న చదువు, నీ ఆస్తి, నీకు సొమ్ము, నీ మొత్తం ఇవన్నీ నీతో రావు. பாவம் உன்னுடைய சொத்துக்கள், నువ్వు చేసే పాపము నీ ఆస్తి. உன் பாவம் உன்னை தொடருமே. నీ పాపమే నీతో వస్తుంది. நான் என்ன பாவம் பண்ணிருக்கேன், ఏమేం పాపాలు చేశావు? பிரியமானவர்களே, నిனைவு வந்ததெல்லாம் எழுத నా ஆரம்பிச்சேன், గుర్తు వచ్చినవన్నీ రాశాను, எழுதிக்கிட்டே எழுதிக்கிட்டே இருக்கிறேன். రాస్తూ వచ్చాను. ஒரு பேப்பர் முடிஞ்சு, ఒక కొయర్ పేపర్స్ అయిపోయాయి. அதிகாலை 3 மணி, తెల్లవారుజామున 3 గంటలైంది. இப்பேற்பட்ட பாவி பேழையா கூட்டிட்டு வந்த டாக்டர் ரவி, இப்பேற்பட்ட பாவி பேழையா கூட்டிட்டு வந்த రవి గారు, ఇన్ని పాపాలు చేసిన వాడిని ఈ స్థలానికి తీసుకొచ్చావా? ஐயோ, வேற ஆள் உனக்கு கிடைக்கலையா? ఇంకొకడు దొరకలేదా? என் அன்புக்குரியவர்களே, నాకు ప్రియమైన వాళ్ళారా, என்னைக்காவது நீங்க உங்க பாவங்களை எழுதினது உண்டா? ఏ రోజైనా నీ పాపాలు రాసి పెట్టావా? நீங்கள் கூட்டினது உண்டா? నువ్వు లెక్క పెట్టుకుంటున్నావా? நீங்கள் நினைத்து பார்த்தது உண்டா? అసలు గుర్తు చేసుకున్నావా? Come on. பாவம் செய்யாத மனிதன் உண்டோ? పాపము చేయని మానవులు ఇక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారా? தேவனை தேடுகிற இருதயம் உண்டோ என்று தேவன் மனிதனை நோக்கி பார்த்தான். ஒருவனும் இல்லை, ஒருவனாகிலும் இல்லை, எல்லோரும் ஏகமாய் கெட்டுப்போன உலகம் ஐயா. దేవుని వెదకు వారు ఉన్నారా అని దేవుడు మానవుల వైపు చూస్తే ఎవడు లేదు, ఒక్కడైనా లేడు, అందరూ ఏకముగా పనికిమాలిన వారు. எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமையற்றவர்களாக என்று சொல்லி இந்த வேதம் சொல்லுகிறதே. అందరూ పాపము చేసి దేవుడను గ్రహించు మహిమను పోగొట్టుకున్నారని ఈ గ్రంథములో రాయబడి ఉన్నది. ప్రియమల్లే, బాలమురుగన్ மட்டும் பாவியா? బాలమురుగన్ ఒక్కడే పాపుడా? ప్రియమల్లే, நீங்கள் யோசித்து பாருங்க. మీరు ఆలోచన చేయండి. ప్రియమల్లే, நான் எழுதி முடித்தேன், నేను రాసి పూర్తి చేశాను, పేపర్ இல்ல, రాయటానికి కాగితాలు లేవు. పేపర్ இருந்தா இன்னும் எழுதி இருக்கலாம். ఒకవేళ కాగితం ఉంటే ఇంకా రాసేవాన్నేమో. அப்படியே ஒரு கேள்வி, తిరిగి ఒక ప్రశ్న, இந்த பாவத்தோடு மரித்தால், ఇట్టి పాపాలతో మరణిస్తే, పాప విడుదలయింది మరితాల్, పాపము విడిపించబడక మరణిస్తే, పాప విమోచనమిன்றி పాప మరితాల్, విమోచనము లేక మరణిస్తే, நீ செய்த பாவத்துக்கு தக்கதான தண்டனை உனக்கு என்ன? నువ్వు చేసిన పాపాలకు శిక్ష ఏముంటది? என்ன தண்டனை? ఎలాంటి శిక్ష? చెప్పయ్యా. அந்த புத்தகம் சொல்லுச்சு எரி நரகம்னு சொல்லுச்சு. ఆ పుస్తకంలో రాయబడి ఉన్నది మండుచున్న నరకాగ్ని అని. ஐயో నరకమా? అయ్యో నరకమా? నరకం எப்படி இருக்கும்? నరకం అంటే ఎలా ఉంటది? అమ్మా எப்படி இருக்கும்? ఎలా ఉంటది? ஐயோ నరకం தெரியுது, கொழுந்து விட்டு நெருப்பு எரியுது. అయ్యో నరకం కనబడుతుంది, దగదగమని మండిపోయింది. யாருக்காவது పోయి ఇష్టం ఉందా? నరకంలో కాలంటే ఎవరికైనా ఇష్టమా? చెప్పండియా. అమ్మా ఇష్టమా? ఎవరికైనా ఇష్టమండి? எனக்கு கூட ఇష్టం இல்ல. నాకు కూడా ఇష్టం ఉండేది కాదు. పావిపయ్య బాలమురుగనికే ఇష్టం இல்ல. పాపాత్ముడనైన బాలమురుగనికే ఇష్టం లేదు. ఇష్టం இருக்கா? మీకు ఎవరికైనా ఇష్టమా? ప్రియమను అనికి తూగునా, ఆ దినములో పడుకునేటప్పుడు செத்து போயிருவேன் நினைச்சு చచ్చిపోతానేమోనని, தூங்குறபோது சாத்தமே இருக்கானா? నిద్రలో చచ్చిపోయే వాళ్ళు ఉన్నారు కదండి. అయ్యో నైట్ ఎல்லாம் తూங்கல, రాత్రి అంతా నిద్రపోలేదు, కొంచెం తన్ని எடுத்து కొంచెం నీళ్లు చల్లుకొని తడవికిటే இருந்தேன். కళ్ళ మీద చల్లుకున్నాను. 5 మణి ఆచే, 5 గంటలు అయ్యేసరికి సెక్రటరీని எழுப்பிన, సెక్రటరీని లేపి, ఏయ్ வண்டிலாம் ரெடி பண்ணுங்கடா, బండి సిద్ధం చేయండి అన్నాను. నానికి పోறது ஒரு வண்டி தான், నేను ఎక్కేలేదు ఒక బండి అయితే, எனக்கு பின்னாடி 10 வண்டி வரும். నా వెనక 10 బండ్లు. எதுக்கு జేజెన్స్ కోసం పోடுறதுకా? ఎందుకు జై జై అని అరవటాక? இன்னைக்கு அரசியல்வாதிகள் அதானே இருக்காங்க, రాజకీయ నాయకులు అందరూ అట్లే కదండి. அங்க இருந்து வந்தவன், ఆళ్ళలో నుండి వచ్చాను, అందుకే చెప్తున్నాను.
எதுக்கு? ఎందుకని? நம்ம இத்தனை பேரை போடுறோம். ఎంత మందిని వేశాను? நம்மள ఎవను పోట్ర కూడదல்ல. నన్ను ఎవడన్నా ఎచ్చు వేస్తాడు. పాదయాప పడదాయా. భద్రత దళము కోసమే. வண்டியை రెడీ பண்றானே. బండ్లు సిద్ధం చేయండి అన్నాను. அந்த புத்தகம் கொடுத்த நண்பர் வீட்டுக்கு போய் கதவை தட்டினேன். ఆ పుస్తకం ఇచ్చిన స్నేహితుని ఇంటికి వెళ్ళి తలుపు తట్టాను. కదవ తొరడానే. తలుపు తీయండి అన్నాను. అయ్యా మనిషి మధుర భాష. మధురై భాష అంతే. அவர் కదవ తొరకల. ఆయన తలుపు తీయట్లేదు. జన్నల మట్టుం తొరకరా. కిటికీ తెరిచాడు. తమ్మి ఎన్న వేణు? తమ్ముడు నీకేం కావాలన్నాడు. నాశనం నీలా నల్లా இருப்பியா? నాశనం అవుతావు, నువ్వేమైనా బాగుపడతావా? ఒక పుస్తకం కేటానా నానే? నిన్ను పుస్తకం అడిగానా? నీ పుస్తకం కేటానా ఉంటే? నిన్ను పుస్తకం అడిగానా? నీ కుడుతో పుస్తకమే నీ నెమ్మది లెక్క చేయది విట్టది. నువ్వు ఇచ్చిన పుస్తకము నాలో ఉన్న నెమ్మదిని పోగొట్టింది. తూకం వచ్చియా? రాత్రంతా నిద్ర లేదు. அவர் அமைதி అంట சொன்னாరే. ఆయన నెమ్మదిగా నాతో అన్నాడు, తమ్ముడు அந்த పుస్తకం నీ నెమ్మది లెక్క ఆ పుస్తకం నీలో ఉన్న నెమ్మదిని కోల్పోజేయలేదు. ఉనకుల இருக்கிற పాపం உன்னை నెమ్మది లెక్క చేయகிறது. నీలో ఉన్న పాపము నీ నెమ్మదిని కోల్పోజేసింది. அப்படி என்றால் அந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற என்ன செய்யணும்? అలాగైతే పాపములో నుండి విడిపించబడాలంటే నేనేం చేయాలి? உனக்காக கல்வாரி சிலுவையிலே மரித்த యేసు క్రీస్తుని ఏற்றுకొల్ల வேண்டும். నీ కొరకై కల్వరి శిలువలో మరణించిన యేసు ప్రభువును నమ్ముకున్నాడు. ఎల్లవయ్యా, எனக்கு 30 ముక్కోడి దేవர்கள் ఉండే. మాకు 30 ముక్కోట్ల దేవతలు ఉన్నారు. ஒரு கல்லை நட்டு வைத்து ఒక రాతిని ఇక్కడ పాతి పెట్టి ఎన్నెయ్యం వాలయం పాలయం వార్த்து విట్టాల్ దాంట్లో నూనె నీలో పాలో పోస్తే அதுவே என்னுடைய தெய்வம். దాన్నే నాకు దేవుడు అంటాను. எனக்கு 30 ముక్కోడి దేవர்கள் ఉండే. ఇలా 30 ముక్కోట్ల దేవతలు ఉన్నారు. என்னுடைய அறிவு என்ன? నాకు తెలిసింది ఎంత? உலக நாடுகளுக்கு போய் இருக்கிறான், படித்திருக்கிறான் బాలమురుగన్. ప్రపంచ దేశాలకు వెళ్ళానేమో, చదువుకున్నానేమో గాని ஆனால் మత విషయத்தில் அறிவு என்ன? మత సంబంధమైన జ్ఞానం ఎంత ఉంది? எனக்கு 30 ముక్కోడి దేవர்கள் ఉండే. 30 ముక్కోట్ల దేవతలు నాకు ఉన్నారు అనుకొని నిండవేం పడుతవేం పడుతుకిరకవేం సాంజిరకవేం ఇప్పుడు ఇరుకా நம்ம தெய்வம் எல்லாம். నాకు దేవుళ్ళు అందరూ కూర్చున్నవాడు, పడుకున్నవాడు, నిలబడుకున్నవాడు, నడిచేవాడు, ఇలాంటి వారందరూ నాకు దేవుళ్ళే. ముస్లింకు అల్లాహ్ இருக்கிறார். ముస్లింకు అల్లాహ్ ఉన్నాడు. క్రైస్తవులకు యేసుక్రీస్తు, క్రైస్తవులకు యేసుక్రీస్తు ఉన్నాడు. బౌద్ధులకు బుద్ధర్ இருக்கிறார். బౌద్ధులకు బుద్ధుడు ఉన్నాడు. సీక్యర్కు గురునానక్ இருக்கிறார். సీక్యర్స్కు గురునానక్ ఉన్నాడు. ఇదనే அறிவு. నేను ఎరిగింది ఇంతేలేండి. మతం సార్ந்த அறிவு இவ்வளவுதானே. మత సంబంధమైన తెలివింతే. ఆగవేదాన్ మనిదన్ ఇன்றைக்கு మతத்தின் போர்வையாலே பிரிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். అందుకే మానవుడు మతం అనే ముసుగులో ఉంటున్నాడు. మతం என்றால் போதை என்று பொருள். మతం అంటే మత్తు పదార్థం. యానికి தான் మతం பிடிக்கும் అయ్యా. ఏనుగకే మదం పట్టుద్ది అంటారు. போதை என்று பொருள். అంటే మత్తుగా ఉంటుంది. మనిదர்கள் முழுவதுமே அப்பேற்பட்ட போதையில் தான் இருக்கிறார்கள். మానవులందరూ అలాంటి మత్తు మందు తాగినట్లే ఉన్నారు. బాలమురుగన్ அப்படிப்பட்டவனாய் இருந்தே. బాలమురుగన్ నేను అలాంటి స్థాయిలోనే ఉన్నాను. என்னுடைய மதம், என்னுடைய కులం, என்னுடைய జాతి, என்னுடைய గోత్రం என்று இருந்தவன் தான். నా మతము, నా కులము, నా జాతి, నా గోత్రం అని చెప్పుకున్నాను. ప్రియమానవర్లే, అన్బుకురియవర్లే, నాకు ప్రియమైన వారలారా, அதற்கா மனிதன் ஆனால் பாவத்திலே இணைக்கப்பட்டவனாய் இருக்கிறான். మానవుడు పాపములో మిళితమైన వాడు. இவ்வளவு பேரோடு புகழோடு இருக்கிற బాలమురుగా, ఇన్ని పేరు ప్రఖ్యాతులు గాంచవా పాపముతో మరితాల్, నీవు పాపముతో మరణిస్తే அவன் வாழ்க்கை எங்கே போகும்? నీ జీవితం ఎక్కడికి వెళుతుంది? ప్రియమానవర్లే, அந்த கேள்வி அந்த సోదరునిடத்தில் கேட்க ఆరంభిத்தார். ఆ ప్రశ్న సహోదరుని దగ్గర అడిగాను. ప్రియమానవర్లే, నీండ కేள்வி, నీండ నెడియ కేள்வி, చాలా సుదీర్ఘంగా ఆయనతో మాట్లాడాను. என்னுடைய కమ్యూనిస్ట్ அறிவு, నాకున్న కమ్యూనిస్ట్ జ్ఞానం, ఉలగ அறிவு, లోక జ్ఞానం, అనేక కేள்వి, అనేక ప్రశ్నలు అడిగాను. జన్నల తొరకల కదవులదా. ఇన్ని మాట్లాడుతున్నా తలుపు తీయట్లేదు, కిటికీలో నుండే. ప్రియమానవర్లే, నా వర్త சொன்னேன், నేను ఆయనతో చెప్పాను, எனக்கு சரியான பதில் இல்லை. ఆయన నాకు సరైన జవాబు చెప్పట్లేదు. அவர் என்று சொன்னாரு, ఆయన నాతో అన్నాడు, இன்னைக்கு மாலையிலே எங்கள் ஊழியக்காரனை அழைத்து கொண்டு வருகிறேன். ఈ రోజు సాయంకాలము మా సేవకునితో నీ దగ్గరికి వస్తాను. அவர் உங்களுக்கு எல்லா பதிலும் சொல்லுவார். ఆయన వస్తే నీకు జవాబులు చెప్తాడు. நான் அவர்ட்ட சொன்னேன், నేను చెప్పాను, ఎవన వేణాலும் కూட்டிட்டு వా, నువ్వు ఎవరినైనా తీసుకొని వచ్చు, ఎవన వేణాலும் కూட்டிட்டு వా, ఎవరినైనా తెచ్చుకో. நான் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்லல, నేను అడిగే ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పపోతే ఎవను ఉయిరోడ వీటికి పోమాడు, ఎవరు ప్రాణముతో ఇంటికి వెళ్ళరు అన్నాను. ఇప్పుడు சொன்னா யாரா வருவாங்க? ఇలా చెప్తే ఎవరినైనా తీసుకొస్తారండి? చెప్పనా? చెప్పు. யாரும் வரமாட்டான், ఎవరిని తీసుకురారు. ஆனால் தேவனுடைய ஊழியர்களுக்கு, అయినా దేవుని దాసులకు, தேவ மனிதர்களுக்கு, దేవుని పిల్లలకు கிறிஸ்து ஜீவன் சாவு எனக்கு ஆதாயம். బ్రతుకుట క్రీస్తే, చావు అయితే లాభం. என்னுடைய மாலை வேளையிலே என்னுடைய ஆவிக்குரிய தகப்பன் எம்மிச்சிருடைய குமாரன் ஜோன் செரியன் அவர்கள் என்னுடைய இல்லத்திற்கு வந்தார்கள். సాయంకాలపు వేళ నా ఆత్మీయ తండ్రి జోన్ చెరియన్ గారి కుమారుడు ఎంఈ చెరియన్ గారు మా ఇంటికి వచ్చారు. அது என்னுடைய வாங்கின பட்டங்கள், பதக்கங்கள், உலக தலைவர்களோடு எடுத்த புகைப்படங்கள் எல்லாம் அங்கு அலங்கரித்துக் கொண்டது. నేను రాజకీయ నాయకులతో తీసుకున్న ఫోటోలు, నేను పొందిన బహుమానాలన్నీ అక్కడ అలంకరించబడి ఉన్నాయి. அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம், వారికి చాలా సంతోషం. ஒரு மிகப்பெரிய இந்தியாவுடைய பெயர் புகழை பரப்பின ஒரு விளையாட்டுத்துறை வீரனுடைய இல்லத்திற்கு வந்திருக்கிறோம். భారతదేశం యొక్క పేరు ప్రఖ్యాతులు గాంచిన ఒక క్రీడాకారుని ఇంటి దగ్గరికి వచ్చాం.
அவர்கள் அதெல்லாம் பார்த்து சந்தோஷப்பட்டார். అవన్నీ చూసి సంతోషించారు. நான் ஒரு நாட்டுக்கு போவேன் என்றால், నేను ఏదైనా దేశానికి వెళ్తున్నానంటే அந்த నాటినుடைய మొలి కళాచారం ఇనం ఇవేகளை எல்லாம் వాంగి பார்ப்பேன். ఆ దేశం యొక్క అలవాటు సంప్రదాయాల కొరకై కొన్ని పుస్తకాలు కొంటాను. ఇప్పుడు அந்த అలమారిயை பார்த்தார்கள். ఆ పుస్తకాలు ఉన్న ర్యాక్ను చూశారు. தம்பி நீங்க பல்லாண்டு காலம் வாழுங்க, తమ్ముడు నువ్వు చిరకాలం జీవించాలి, ஆனால் நீங்க மரித்த பிறகு, అయినా మీరు మరణించుదారు, நீங்க செத்த பிறகு చనిపోయిన తర్వాత வேற ஒரு தேசத்துக்கு போகணும், మరొక దేశానికి వెళ్ళాలి, வேற ஒரு నాட்டுకు పోகணும், వేరొక ఊరికి వెళ్ళాలి. అద పத்தி పుస్తకం இருக்கான்னு கேட்டார். దాని గురించిన పుస్తకాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అని అడిగారు. நான் சொன்னேன், டேய் నేను చెప్పాను, మరణத்தை పத்தி పేసాదే, మరణాన్ని గురించి ఎవరు మాట్లాడదు. సట్టை இப்படி ஏத்தி பிடிச்சிட்டேன், వారి చొక్కాలు గట్టిగా పట్టుకున్నాను. సావ పத்தி పేసిన, సావును గురించి మాట్లాడితే நீ செத்து போயிடுவே, నువ్వు చచ్చిపోతావు అన్నాను. ஆனால் அவர்கள் முகத்திலே பயம் இல்லை. అయినా వారి ముఖములలో భయం కనపడలేదు. எத்தனையோ பேருடைய முகத்தை మరణ భయத்தை பார்த்தவன், ఎందరో మరణ భయంతో పారిపోయే వారిని చూశాను. பார்த்தவనయ్యా, నేను చూశాను. கையில் ఆయుధத்தోడు சிலருடைய మరణத்தினுடைய తరువాயை பார்த்தவன். నా చేతిలో ఆయుధాలు పట్టుకుంటున్నప్పుడు మరణ భీతితో పారిపోయే వారిని చూశాను. ஆனால் இவர்களுக்கு பயம் இல்லை, వీరిలో భయం కనపడటం లేదు, முகத்திலே பயம் இல்லை, వీరి ముఖములో భయం లేదు, சிரித்த முகத்தோடு இருக்கிறார்கள், నవ్వుచూ ఉన్నారు. அவர் சொன்னாரே, అంటున్నారు, தம்பி తమ్ముడు நீ கொலகாரன் ரவுடி எல்லாம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் நாங்க வந்தோம், నువ్వు హంతకుడివి రవిడి అన్న సంగతి నేను ఎరిగే వచ్చాను, நீ தெரியும், నాకు తెలుసు, தெரியும் தெரியும், நீ துன்மார்க்க அயோக்கியன் எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், నువ్వు దుర్మార్గుడివి అయోగ్యుడివి అనే సంగతి నాకు తెలుసు, தெரியும், మాకు తెలుసు. நான் கேட்கிற கேள்வி இதுதான், నేను అడిగే ప్రశ్న நான் ఇది, செத்தா చనిపోతే పరలోకத்துக்கு పోவோం, మేము పరలోకానికి వెళ్తాం, அப்பா வீட்டுக்கு పోவோం, మా తండ్రి ఇంటికి వెళ్తాం, స్వర్గத்துக்கு శ్రీ పోவோం, స్వర్గానికి వెళ్తాం, కైలాసத்துக்கு పోவோం, కైలాసానికి వెళ్తాం. நீ செத்தா నువ్వు చనిపోతే எங்க போவ சொல்லு, ఎక్కడికి వెళ్తావో చెప్పు. என் கை அப்படியே விட்டுட்டேன். చెయ్యి వదిలిపెట్టానండి. 181 உலக நாட்டு போட்டியிலே ஜெயித்து வெற்றி வாகை சூடின பாலமுருகன், 181 సార్లు ప్రపంచ దేశములో ఓట మెరుగక జయించి వచ్చిన బాలమురుగన్ முதல் முறை మొదటిసారి தேவ மனிதனுக்கு முன்னாய் தோற்று ஓடி போனான். ஐயா, దేవుని దాసులు ఎదుట తెలియదని ఓడిపోయాను, ஐயா எனக்கு தெரியாது, నాకు తెలియదండి అన్నాను. இந்த வேத పుస్తకத்தை எடுத்தார், వెంటనే పరిశుద్ధ గ్రంథం పట్టుకున్నారు. இறைவன் உலகத்தை படைத்தது, దేవుడు లోకాన్ని அந்த సృష్టించినది, சராசரத்தை படைத்தது, సృష్టి యావత్తును నిర్మించినది, அகிலாண்டத்தையே படைத்தது, సృష్టి యావత్తు నిర్మించిన విధానాన్ని அதை பரிபாலனம் செய்வதற்கு இறைவன் தன் சாயலாக தன் ரூபத்தின்படி சித்தத்தின்படி இறைவனை மனிதனை உண்டாக்கினது. ఈ సృష్టి యావత్తును పరిపాలన చేయటానికి దేవుడే తన చిత్తానుసారంగా తన పోలిక చొప్పున మానవుని చేసినది. அவனை இந்த பூமியிலே அவனை ராஜாவாக ஆளும்படியாக தேவன் செய்தார். ఆ వ్యక్తిని ఈ భూలోకమునకు రాజుగా ఏలటానికి పరిపాలన ఇచ్చాడు. ஆனால் அந்த மனிதன் பாவம் செய்து, అయినాటి మానవుడు పాపము அந்த చేసి மனிதனை தேவனை விட்டு தூரமாகி దేవునికి దూరమైపోయి அவன் பாவம் செய்து தேவ மகிமையை இழந்து అతడు పాపము చేసి దేవుని మహిమను పోగొట్టుకుని அவன் பாவியாய் மாற்றப்பட்ட நிகழ்ச்சியை சொன்னார். పాపిగా పిలువబడిన సంగతులు చెప్పారు. அந்த பாவியான మనిదனை தேడి అట్టి పాపాత్ముడైన మానవుని వెతికి మనిదனை పடைத்த ఇறைవనే, ఈ మానవుని నిర్మించిన దేవుడే, సరాసరத்தை పடைத்த అఖిలాండేశ్వరనే, సృష్టి యావత్తును నిర్మించిన సృష్టికర్తనే இந்த பாவமான మనిదனை தேడి పాపాత్ముడైన మానవుని அந்த వెతికి మనిదனுடைய பாவம் போக்கும் బలిயாக మారి మానవుని యొక్క పాపాలు తీసివేయటానికి బలి అయి கல்வாரி சிலுவையிலே ఆ కల్వరి శిలువలో உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டுக்குட்டியாக வெளிப்பட்டதை சொல்ல ஆரம்பித்தார். లోక పాపములను మోసి తీర్చుచున్న దేవుని గొర్రె పిల్లలా వచ్చాడు. எஸ்ஐயா 53 அதிகாரத்தை படித்த பொழுது యెషయా గ్రంథం 53వ అధ్యాయాన్ని తెరిచి చదివారు. యేసుక్రీస్తునకాக పట్ట పాడుகளையும் வேதனைகளையும் அவர்கள் சொல்ல ஆரம்பித்தார்கள். యేసు ప్రభువారు నా కొరకు పొందిన శ్రమలు వేదనలు చదివారు. அவனவன் தன் வழியிலே போனோம், கர்த்தரோ நம்முடைய எல்லாருடைய அக்கிரமங்களையும் அவர் மீது சுமர பண்ணினார். మనమందరము గొర్రెల వలె త్రోవ తప్పిపోగా యెహోవా మనందరి దోషములు అతని మీద మోపెను అని. நம்முடைய அக்கிரமங்கள் நிமித்தம் அவர் அடிக்கப்பட்டார், మన అతిక్రమముల నిమిత్తం అతడు కొట్టబడ్డాడు. நம்முடைய துன்மார்க்க நிமித்தம் அவர் சாகடிக்கப்பட்டார், మన దోషముల నిమిత్తం అతడు గాయపరచబడ్డాడు. ஆத்துமாவை மீட்க அவருடைய ஆத்துமாவை மரணத்தில் ஊற்றி మన ప్రాణాన్ని విమోచించుటకు తన ప్రాణాన్ని మరణమగునంతగా దారపోసి உன்னை மீட்க இறைவன் மரணத்தை ருசி பார்த்தார். బలమురుగా నిన్ను విమోచించుటకు ఆ ప్రభు మరణాన్ని రుచి చూశాడు. உன்னுடைய பாவம் போக்கும் பலியாக அவமானமாய் மாறினார். నీ పాపాన్ని తీసివేయటానికి బలి అర్పణముగా అవమానాలు అనుభవించాడు. స్థానத்திலே இயேசு கிறிஸ்து உனக்காக பாவம் போக்கும் பரியாரியாய் மாறினார். నీ స్థానములో యేసు ప్రభువారు నిలుచొని నీ కొరకై పాప పరిహారం చెల్లించాడు. అయ్యో உனக்காகத்தான் மரித்தார், నీ కొరకే మరణించాడు. எனக்காக మరితారా? నా కొరకు మరణించాడా? நான் தூங்குற போது 10 నెలల్లో నేను నిద్రపోతున్నప్పుడు అడిயில నా తలదిండు క్రింద రివాల్వర్ தான் இருக்கும். రివాల్వర్ ఉంటుంది. யாராவது எழுப்புனா ఎవరైనా లేపారనుకోండి அங்கதான் போகும் கை. చెయ్యి అదే పట్టుకుంటాను. அப்பேற்பட்ட பாவியை மன்னிப்பாரா? అలాంటి పాపాత్ములను క్షమిస్తారా? చెప్పయ్యా, நான் அவரிடத்திலே சொன்னேன், నేను వారితో చెప్పాను. டிராவை இருந்து திறந்தேன், నా టేబుల్ రారు తెరిచాను. ஒரு பேப்பர் இருந்துச்சு, ఒక పేపర్స్ ఉన్నాయి, அதை தூக்கி போட்டேன். అవి తీసి ఇచ్చేసాను. இப்பேற்பட்ட பாவியை உங்க இயேசுநாதர் ఇన్ని மன்னிப்பாரா? పాపాలు చేసిన వాడిని మీ యేసు ప్రభువారు క్షమిస్తాడా? చెప్పయ్యా, చెప్పండి.
ஒரு பாவம் ரெண்டு பாவம் యేసునాథర్ మన్నిపారు. ఒక పాపం రెండు పాపాలంటే యేసు ప్రభు క్షమిస్తాడు. చిన్న పయ్యన్ ఏదో చిన్న పిల్లడు அப்படியா అనుకొని இப்பேற்பட்ட பாவியை மன்னிப்பாரா? ఇన్ని పాపాలు చేసిన వారిని క్షమిస్తాడా? வேதத்தில் வேதத்திலிருந்து படித்தார்கள். మరలా పరిశుద్ధ గ్రంథం తెరిచి చదివారు. 1 యోహాన్ మొదటి అధ్యాయத்திலிருந்து 7 8 9 వచనங்களை படித்தார்கள். మొదటి యోహాను పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 7 8 వచనాలు. యేసుక్రీస్తువిன் రక్తం సకల పాపங்களை నీకి உன்னை சுத்திகரிக்கும். యేసుక్రీస్తు రక్తం ప్రతి పాపముల నుండి కడిగి నిన్ను పవిత్రునిగా చేస్తుంది. బలమురుగాని எப்பேற்பட்ட పావియానాலும் సరే, బలమురుగా నువ్వు ఎంత ఘోర పాపివైనా యేసుక్రీస్తువిன் రక్తం సకల పాపங்களை నీకి, యేసుక్రీస్తు రక్తం ప్రతి పాపముల నుండి నిన్ను కడిగి, నువ్వు ఎట్టి పాపము చేసినా ఎంత ఘోర పాపివైనా உன்னை மன்னிக்கிறார், నిన్ను క్షమిస్తాడు. యేసుక్రీస్తు రక్తం உன்னை சுத்திகரிக்கும். యేసుక్రీస్తు రక్తం నీ పాపాలను శుద్ధీకరిస్తుంది అన్నారు. పాపங்களை నీకి உன்னை పరిహరిக்கும். నీ పాపాలన్నీ కడిగి శుద్ధీకరిస్తాడు అన్నారు. పాపங்களை நீ ஏற்று அறிக்கையிட்டால், నీ పాపాలు ఆయన దగ్గర ఒప్పుకుంటే அவர் உன்னை மன்னிக்க దయాళువు పొందినవాడు. ఆయన నిన్ను క్షమించుటకు దయగలిగిన దేవుడు అన్నారు. உனக்கு பாவியா பாவி இல்லையா? నువ్వు పాపివే కాదా అని అడిగారు. நீ பாவம் செய்தயா செய்யலையா? నువ్వు పాపం చేసావా లేదా? நான் நிறைய பாவம் செஞ்சிட்டேயா? అయ్యో నేను చాలా గొప్ప పాపాలు చేశాను. உனக்கு பாவ மன்னிப்பு வேண்டுமா? பாவ விடுதலை வேண்டுமா? பாவ விமோசனம் வேண்டுமா? నీకు పాప క్షమాపణ కావాలా? పాపములను విమోచించబడాలా నువ్వు? ఆమయ్యా ఆమా. అవునండి. యేసుక్రీస్తు రక్తమే పరిహారి. యేసుక్రీస్తు రక్తం వలన పరిహారం ఉందన్నారు. அவர்தான் உனக்கு பாவம் போக்கும் கிருபாதார பலி. ఆయనే నీకు ప్రాయశ్చిత్తార్థమైన బలి. முழங்கால் போடு. మోకరించు అన్నారు. మునగల్ పోటేన్. మోకరించాను. அவங்க சொல்லு, உன் இருதயத்தின் ஆழத்திலே சொல்லு. నీ హృదయ అంతరంగముల నుండి ఇలా పలుకు అన్నారు. అయ్యా நான் ஒரு பாவி. అయ్యా నేను పాపిని. என்னை மன்னிங்கయ్యా. నన్ను క్షమించుమయ్యా. కలువుంగయ్యా. నన్ను కడుగుమయ్యా. యేసయ్యా நீ எனக்காக வந்ததை, నువ్వు నా కొరకే వచ్చావు. எனக்காக மரித்ததை, నా కొరకే మరణించావు. எனக்காக ఉయిర్తెழுந்ததை, నా కొరకే తిరిగి లేచావు. హృదయத்தில் విశ్వాసితే, ఈ మాటలు నా హృదయములో విశ్వసిస్తున్నాను. వాయిలే அறிக்கையிட்டு, నా నోటితోనే ఒప్పుకుంటున్నాను. అయ్యా ఉమ్மை ఏற்றுకొల్கிறேன். అయ్యా నిన్ను నమ్ముకుంటున్నాను. என்னை రక్షియం. నన్ను రక్షించుము. என்னை రక్షియమయ్యా. నన్ను రక్షించుమయ్యా. என்னை రక్షియమయ్యా. నన్ను రక్షించుమని పలికాను. అవ్వదానా? అంతేనా? చెప్పయ్యా. ప్రియమానవర్లే, ప్రియులారా, என் மீது 7 ஆண்டுகள் வழக்கு நடந்ததையா. అంతకు ముందు నా మీద 7 ఏండ్లు కేసుకు తిరిగాను నేను. 7 ஆண்டுகள். 7 ఏండ్లు కేసు. நீதிமன்றம் மன்னிக்கவில்லை. న్యాయస్థానం వారు క్షమించలేదు. పోలీస్ మన్నికవిல்லை. పోలీస్ స్టేషన్ లో క్షమాపణ దొరకలేదు. ఎన్నాల్ బాధిக்கப்பட்டவர்கள் మన్నికవిல்லை. నా ద్వారా దెబ్బలు తిని బాధించబడిన వారి దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు క్షమించలేదు. ஒரு நாள் போட்டுறலாம்டா நடு ரோட்ல. ఎప్పుడైనా నిన్ను నడి రోడ్లో నరుకుతాము అంటున్నారు. ஆனால் என் இயேசு கிறிஸ்து, అయినా నా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ஒரு நொடி, ఒక క్షణములో, ఒరే నొడి, ఒక క్షణమే, అయ్యా நான் ஒரு பாவி, నేను ఒక పాపిని అన్నాను. మన్నింగయ్యా. నన్ను క్షమించమన్నాను. ఆండవర్తో పోయి ఒప్పుక. ప్రభు దగ్గర ఒప్పుకోమన్నారు. ఒప్పుకున్నా. ఒప్పుకున్నానండి. ప్రేమలో నా జెబిత్ ఎந்திరిచాను. ప్రార్థన చేపించారు, లేచాను. அவங்கள கட்டி பிடிச்சாங்க. వారు కౌగిలించుకొని அவங்க சொன்னாங்க, అన్నారు, தம்பி తమ్ముడు ஆண்டவர் எங்க இருக்காரு? ప్రభు ఎక్కడున్నాడు ఇప్పుడు? இங்க இருக்காருயா. ఇక్కడ ఉన్నాడయ్యా అన్న. அவருக்கு பிரியமா நடந்து, ఆయనకు నమ్మకముగా బ్రతుకున్నాడు. அவருக்கு பிரியமா நடந்து. తమ్ముడు ఆయనకు నమ్మకంగా ఉండాలి నువ్వు అన్నారు. அவங்க சொன்னாங்க, వారు అన్నారు, இன்னைக்கு ஒரு கூட்டத்துக்கு வரீங்களான்னு. ఈ రోజు ఒక కూడిక ఉంది, వస్తావా అన్నారు. என்ன கூட்டம்னு கேட்டேன். ఏం కూటం అన్నాను. நம்ம కూటంலாம் వేరే. నా కూటాలన్నీ వేరు కదండి. నా కూటాలు వేరు. நான் கேட்டேன், இது என்ன கூட்டம்னே? మీ కూటం ఏంటి అన్నాను. அவர் சொன்னாரு, యేసునాథర్ పట్టి சொல்ற கூட்டம். యేసు ప్రభుని గురించి అక్కడ చెప్తారు అన్నారు. ஐயா நானும் வரேன். అయ్యా నేను వస్తాను. நான் அந்த கூட்டத்துக்கு போனேன். నేను ఆ కూడికలోనికి వెళ్ళాను. சின்ன கூட்டம், ఒక చిన్న కూడిక. எல்லாம் கை தட்டி பாட்டு பாடிட்டு இருக்காங்க. అందరూ చప్పట్లు కొట్టుకొని పాటలు పాడుకుంటున్నారు. நான் உள்ள போனேன். నేను లోపలికి వెళ్ళాను. எல்லாம் అటెన్షన్కి వస్తారు. అందరూ అటెన్షన్ లో నిలబడ్డారు. ఎందుకని? இப்ப நினைச்சாலும் நம்ம సాక్షి అప్పుడు. అసలు ఇప్పుడు అనుకున్న సిగ్గుగా ఉంది. నా సాక్ష్యం వాళ్ళ ఎదుటికి అట్లా బ్రతికాను. ఈ రౌడీ ఎందుకు వచ్చాడు? అంత కూడా ఎందుకు వచ్చాడు? ఎవరిని నరుకుతాడు? ఎవరిని పొడుస్తాడు? ఏం చేస్తాడో భయపడిపోతున్నారు. నేను వారితో ఇలా చెప్పుకున్నాను, మీరు ఎవ్వరూ భయపడొద్దు. మీలో ఒకనిగా ఉండటానికి వచ్చాను. దేవుని బిడ్డనుగా మారాను. ప్రభు నమ్ముకొని వచ్చాను. ఆ కూడికలో ఉన్న వారు సంతోషముతో సంతోషిస్తూ కొందరు దగ్గరకు వచ్చారు, కౌగులించుకున్నారు, కొందరు ముద్దు పెట్టారు, ఏడ్చేస్తున్నారు, కొందరు తమ్ముడు నీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తుంటున్నామయ్యా. అప్పట్లో మదురైలో ఏ నేరాలు జరిగినా ఎఫ్ఐఆర్ లో నా పేరే మొదటిగా ఉంటుంది, మా టీమే ఉంటుంది. ఇలాంటి పాపాత్ముని కొరకు ప్రార్థన చేస్తారు. స్నేహితులారా, இந்த முரடனை மாற்றினது, ఈ మూర్ఖుని మార్చింది, இந்த துன்மார்க்கனை மாற்றினது, ఈ దుర్మార్గుని మార్చింది தேவ பிள்ளைகளின் அன்பு, దేవుని పిల్లలు చూపిన ప్రేమ. நீ காண்பிக்கிற அன்பு மற்றவரை ஆண்டவரிடத்தில் கொண்டு வந்ததா அல்லது దూరమాకి మాట్రియదా? నీ ప్రేమ వలన ఇతరులు దేవుని దగ్గరికి వచ్చారా లేక దేవునికి దూరం అయిపోయారా? చెప్పండియా.
அது முக்கியம். ఇదే ప్రాముఖ్యం. இந்த முரடனை மாற்றினது கிறிஸ்தவர்களினுடைய அன்பு, தேவ பிள்ளைகளின் அன்பு. ఈ మూర్ఖుని మార్చింది క్రైస్తవులు చూపిన, దేవుని పిల్లలు చూపిన ప్రేమ. நான் உங்களை பார்த்து யாரு இவங்க, నేను ఇవి ఎవరు అనుకున్నాను. ఏ మామనా, మச்சானா, అన్ననా, தம்பியா, నాకు బావలా, బామర్దులా, మామలా, అన్నలా, దమ్ములా. ఏ ఇవன் எனக்கா ஜெபம் பண்ணா, నీ కొరకు ప్రార్థన చేశాం, ఉపవాసాలు ఉన్నామంటున్నారు. ఇవనికి என்ன నన్மை, నేను దిద్దుకుంటే వీళ్ళకేమి, నా విట్టునా కుత్తునా జైలుకు పోనా ఇవనికి என்ன నష్టం, నేను పొడిచి జైలుకి వెళ్తే వీళ్ళకి నష్టం ఏంటి. அந்த அன்பு என் வாழ்க்கையை மாற்றியது. వారు చూపిన ప్రేమ నా జీవితాన్ని మార్చింది. என்னுடைய அறைக்கு போனேன், నా గదిలోనికి వెళ్ళాను. எனக்கு ஜெபிக்க கூட தெரியாது, నాకు ప్రార్థన రాదండి, బైబిల్లో ஒரு వచనం కూడా తెలియదు, బైబిల్లో ఒక వాక్యం కూడా రాదు. என் ஆண்டவர்ட்ட போய் சொன்னேன், ప్రభుతో ఇలా చెప్పుకున్నాను, சாமி, యేసు స్వామి, இனிமே நான் உலகத்துக்கு ஓட மாட்டேன், ఇక మీద నేను లోకాన్ని వెంటాడను, பணம் புகழ் பெருமைக்கு நான் போக மாட்டேன், ధనము పేరు ప్రఖ్యాతుల కోసం నేను వెళ్ళను, இனிமே ஜாதி ஜாதி என்று போக மாட்டேன், ఇక మీద జాతి కులమని వెళ్ళను, நான் உனக்காக மட்டும் ஓடுவேன், నీ కొరకు మాత్రమే వస్తాను, உனக்காக மட்டும் ஓடுவேன், నీ కొరకు మాత్రమే ఉంటాను. அந்த மேடையில பேசின ஐயாவை போல, ఇందాక అక్కడ మాట్లాడిన అయ్యగారి వలే நான் உன்னை பற்றி பேசணும், నిన్ను గురించి నేను కూడా చెప్పాలి, உன்னை பற்றி பேசுவதற்கு, నిన్ను గురించి చెప్పడానికి ஐயா எனக்கு அறிவு தாங்க, నాకు తెలివి దయచేయ, எனக்கு அறிவு தாங்க, నాకు తెలివి దయచేయ, బైబిల్ இருந்து விஷயங்கள் தாங்கయ్யா, ఈ బైబిల్లో ఉన్న సంగతులు నాకు తెలుపండి. ప్రియమలే, రక్షించబడ్డ 5 మణి நேரம், రక్షించబడిన 5 గంటల్లో 5 మణి நேரத்துல ఒక 5 గంటలు సేపే கர்த்தருடைய ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன். నీ పని చేస్తానని నేను అప్పగించుకున్నాను. ஒரு బైబిల్లో వచనం కూడా తెలియదు, బైబిల్ అంటే తెలియదు, వాక్యము తెలియదు, ஆனால் ఆండవருக்கு என் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்தேன். ప్రభుకు నా జీవితాన్ని అప్పజెప్పుకున్నాను. ప్రియమలే, கடந்த 33 ஆண்டுகள், గత 33 సంవత్సరాలు, 33 ஆண்டுகள் 33 ఏళ్లుగా உலகத்தின் எத்தனையோ நாடுகளுக்கு சென்று, ప్రపంచంలో ఎన్నో దేశాలకు వెళ్ళాను. இந்தியாவிலே மூளை முடுக்கெல்லாம் சென்று, భారతదేశంలో మూలలో గ్రామాలకు వెళ్ళి, உங்களுடைய ஆந்திராவினுடைய மூளை முடுக்கெல்லாம் சென்று, ఆంధ్రాలో మూలలో గ్రామాలకు వెళ్ళి, ஓய்வின்றி 365 நாளும் என் இறைவனை பற்றி சொல்லிக்கொண்டே విరామము లేకుండా 365 రోజులు కూడా ప్రభువుని గురించి 365 நாளும் சொல்லிக்கொண்டே 365 రోజులు కూడా ప్రకటిస్తాను. என் ஆண்டவருக்காக నా ప్రభు పని చేస్తాను. என்னுடைய ஜாதி இனம் குலம் கோத்திரங்களை எல்லாம் விட்டுவிட்டு, నా జాతి, నా కులము, నా గోత్రము ద్వారా వెలివేయబడి, என் சொத்துக்களை தூரமே தள்ளிவிட்டு, నా ఆస్తి అంతా పోగొట్టుకుని, இந்த வேதத்தை தூக்கி கொண்டு ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని చేత தேவ పట్టుకుని பிள்ளைகளோடு దేవుని పిల్లలతో தேவநாமத்தை மேன்மைப்படுத்தி வருகிறேன். దేవుని నామాన్ని என் మహింపరుస్తున్నాను. அன்புக்குரியவர்களே, నాకు ప్రియులారా, இந்த பகுதி வாழ் பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, ரத்தத்தில் ரத்தமாய் இருக்கிற ఈ உடன்பிறப்பே, ప్రాంతంలో ఉన్న తల్లులారా, పెద్దలారా, రక్త సంబంధులారా, இந்த பாவியை மாற்றின బాలమురుగனை మాற்றிన ఇటు ఆయన నామాన్ని ప్రకటించే పాత్రగా నన్ను మార్చాడు. பயன்படுத்துகிற தெய்வம், వాడుకుంటున్న దేవుడు உன்னையும் பயன்படுத்த விரும்புகிறார். నిన్ను కూడా వాడుకోవటానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. இரவுகளே வருவாயா, ఈ రాత్రి వేళ నమ్ముకుంటావా, அவரிடத்தில் விட்டு கொடுப்பாயா, ఆయన దగ్గర ఒప్పుకుంటావా? நீ விட்டு கொடு, கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். ఒప్పుకోండి, ప్రభు మిమ్మల్ని కూడా దీవించున్నాను. எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரம் முடிந்தது, கர்த்தருக்கு நன்றி. నాకు ఇవ్వబడిన సమయం పూర్తయింది, వందనాలు. எங்களுக்கு பின்னே பேசப்போய தேவதாசனை கர்த்தர் பயன்படுத்த, తదనంతరం మాట్లాడనైన దేవుని దాసునికి సమయాన్ని అప్పగిస్తాను. ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி. మా ప్రభువా మీకు వందనాలు. எங்களுக்கு பின்னே பேசப்போய தாசனை வல்லமையாய் பயன்படுத்தும். తదనంతరం మాట్లాడినైనా మీ దాసుని శక్తివంతంగా వాడుకోండి. எங்களை தாழ்த்துகிறோம், మమ్మల్ని తగ్గించుకోండి. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమునే వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ஆமென்.